ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಕಂಪನಿಯ 2022ರ CSR ಅನುದಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕುದುರೆಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಬೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ CSR ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. Projects, activities being undertaken executed for the year 2023 by Kiocl Limited Mangalore unit, where some organization institutions have been considered for extending financial support of its further progress and service to the society. The total CSR budget sanctioned Kiocl Mangalore. In this regard, CSR program is scheduled to be held at the office District Admission Authority Mangalore on 6th October at 10:50 here, and organization instituted by the presenting them of formal checks. Honorable Member of Parliament Sri Nalin Kumar Katil sir, now Dr. K.V. Rajendra sir, Deputy Commissioner Dakshina Kannada will be present the great function CSR function, and also I request Sri T. Saminathan sir, CMD, and our directors along with the senior officials company will also present the occasion. Now I request Sri Honorable MP sir to hand over dialysis unit to District Hospital. I request Dr. Sadashiva Shanbag sir. Classrooms in Puttur Government School at Manikara. Construction of 2 classrooms at Kavur PU College. That is total 25 lakhs, 2 classrooms. We are providing 1 Bolero vehicle to Childline 1098 Mangalore. We are handling total 15 lakhs of Bolero vehicle. Now I request Dr. Ashok, Nodal Officer of COVID. We are repair jobs of ANMTC building at Venlock Hospital, worth of 12 lakhs. Anand Krishna Bhatt, Mangala Seva Samiti, we are giving 4 lakh rupees. So I request Dr. Anand Krishna Bhatt. Satish. DHO Dr. Kishore sir, we are giving an X-ray machine to the community health center of Vamapadu, Bantwal Taluk. That's worth of 4 lakh rupees. X-ray machine and other equipments to Bantwal Primary Health Center. I request ACP for Upasar renovation of counselling hall at police quarters. This is requested by our police commissioner Shashi sir. 16 lakhs. I request Jigabhat sir to take and from Bharati College, Goshala, of total 7.5 lakhs. Goshala sir. Total 7.5 lakhs worth of Goshala at Bharati College. Thank you, sir. It is also mentioned that Kiocl have been regularly extending the CSR benefits and financial assistance to various organizations in the early years as per CSR guidelines of the Government of India and procedures being followed in the company. Financial support and benefits including distribution of food grains kits to the needy and weaker section people located in Lajnaka district and Mangalore city areas. ಮೊದಲಿಗೆ ಕುದುರೆಮುಖದ MD ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಕುದುರೆಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. CSRನಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2. ಒಂದು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಊರಿಗೇನು, 2ನೇದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಏನು. ನನಗೆ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕುದುರೆಮುಖ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಡಿ ಸಿ ಅವರು, ನಾವು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕರೆದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು MRPL ಇರ್ಬೋದು, ಕುದುರೆಮುಖ ಇರ್ಬೋದು, MCF ಇರ್ಬೋದು, SEZನ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುದುರೆಮುಖದವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು MRPL ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕುದುರೆಮುಖವು 10 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನ ಮನವಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮನವಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೇವಾ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೀಗೆ 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕುದುರೆಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆನ್ಲಾಕಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕುದುರೆಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಮದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಗಳ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೀಯ ಕಾರ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು CSRನ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ MD ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ, ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕುಳಿದಂಥ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. Sincere appreciation on my personal behalf and from the district administration. Hearty congratulations to Kudremukha Iron Ore Corporation Limited. Such a magnanimous act ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ, ಈಗ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಫಂಡೇ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದೊಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನೆನಪಾಗೋದು ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಇವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನು 12 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನಿರೋದನ್ನು ನಾವು 30 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿಯಿಂದನೂ 1 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರೋ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಯದೊಳಗಡೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಮದ ಪದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸೋರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3000-4000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಗಳಾಗುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಿವಿಕ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸದರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ANM ಸೆಂಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೋವಿಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಲ? ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 30 ಜನನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಟ್ಟು 1300 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಫುಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಫುಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಮದ ಪದವಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೊಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಅವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ CSR ಫಂಡ್ನ ಒಂದು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೇ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ PSU ಐ ಥಿಂಕ್ 100% ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್
ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಇದರೊಳಗಡೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದೊಂದು ಕುದುರೆಮುಖ ಐರನ್ ಓರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಫೆಲ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ PSU ಏನಿದೆ CSR ಫಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು And we, Kudramukh company, always in touch with our MP sir and all the officials, and they are all very kind enough in extending whatever the facilities which are required for the company and also for running our plant in an effective manner. We are thankful, sir, for both of you for expending your always support, and we on behalf of Kudramukh family, we have only one request already we are given to you. Last 5-6 months our company is not running, you are aware, very well aware, and only our request is that if it can be done something on that so that we can come back our plant for running smoothly, so that more and more we can contribute to the society and at large to the Mangalore people. And lastly, last year we have done, as already Saab has explained, in many requirement for the hospitals and oxygen plants and the facilities which are really required during the COVID time. And this time wherever the health factor, now the scheme is health and nutrition, to that extent when we approached them, they said readily agreed to give us the programs related to the health care, and we are very happy, and that we are also in a position to contribute a little to the Mangalore facilities. And we are Kudramukh family, we are always thankful to all the officials and the honorable MP sir for extending that support. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುದುರೆಮುಖ ಚೆಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. Kiocl Limited, formerly known as Kudremukh Iron Ore Company Limited, a Navratna company under the Ministry of Steel, Government of India, was established in 1976 at Kudremukh, Karnataka, to mine and beneficiate iron ore for export. Today, it is considered a benchmark in the mining, beneficiation and iron oxide pelletization industry. KIOCL's profitability, technology prowess, human resource practices, capacity utilization, export initiatives and achievements have been awarded frequently at the highest level of industry and government. KIOCL's Mangaluru plant commenced operations in 1987 and has been striving for a better world for 35 years now and continues to do so every day. Despite being a business entity, KIOCL is and always has been a responsible corporate citizen that is deeply committed to nation building through the sustainable socio-economic development of its surrounding communities in myriad ways. KIOCL has actively involved itself in inclusive community development through novel initiatives in education, healthcare, rural development, local amenities for communities, food security, research and development support.
meetings in which both its direct and indirect employees participated wholeheartedly.